करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन पाठशाला योगदान करता समस्त भाई भणी मान को मोर नमस्कार। आज विषय अच्छी बाधा विघ्न बेले मनोभाव। दुईटी पत्थर भितर दिने कथबार्ता हेले। गोटे पत्थर मंदिर रे देवी ही पूजा पाउथांती, आ गोटे पत्थर मंदिर सामना रे जो मुखशाला एवं से पहाचर शेष सोपान रे सेमती अवहेलित हो पड़ी था। ये दुईटी पत्थर परस्पर भितर कथबार्ता हेले तले पड़ी अवहेलित होता पत्थरटी मंदिर देवी रूप से पूजा पाता पत्थर को पचारुची जे मु तो पत्थर तू भी पत्थर, मुझे तले अवहेलित घृणित हो पड़ी। लोक मैंने आसुंच मो पर किए जोता रखुची, मो देहरे किए गोड़ घसी दौची, किंतु तोते समस्ते फूलमाड़ दौरान धूप दीप नैवेद्य चंदन अगुरी तोते प्रणाम करुँच। इतने सम्मान तू पाउछु, तो भितर मो भितर कौन पार्थक्य? देवी ही पूजा पाता पत्थरटी ये अवहेलित पत्थर को कहूँ शुणु मो जीवन कहानी मो इतिहास शुणु। से कह कह तो जीवन कथा। देवी हितिया पत्थरटी कहूँ मु भी दिने तो बड़ी अवहेलित होगी पड़ी। जड़े शिल्पी जड़े कारीगर मते उठे आणिले। गोटे वर्ष काल सी निहाण रे मुगुर रे मते जी माड़ देती जी कष्ट आघात देती, ये सबू कष्ट आघात को मुझे सही दिने के प्रतिवाद करनी। पाखे के अभियोग करनी मत कहीं तुम एत कष्ट दौच। वर्षे काल कष्ट जंत्रणा सहिला तापर मो रूप बदलीगला। मु आसिक यही अवस्था अच्छी। आज मु मंदिर देवी ही तू भी मो भली कष्ट सह, तू भी मो भली जंत्रणा को सह्य कर नहीं जा। प्रतिवाद न करी जीवन में जो अवस्था आसूँ सम्मुखीन हो जा, ताले तोर भी अवस्था बदली जीव, तोर भी रूप बदली जीव। ये दुईटी पत्थर जो संगलाप यार भितर आम समस्त मनुष्य समाज पाई गोटे विराट शिक्षा अच्छी। जी कष्ट सहे, जी जंत्रणा को सम्मुखीन करे, बाधा विघ्न असुविधा को जी प्रतिवाद करे ना, से व्यक्ति ता जीवन में बहुत आगू जाए। माँ को गोटे छोटिया प्रश्न पचरागला जे माँ मनुष्य मान आपण कहीं केते बाधा रखिछंती? आमान जीवन में प्रतिदिन प्रतिनियत बाधा असुविधा एमती कहीं पृथ्वी मनुष्य आम ना जी बाधा विघ्न दुख कष्ट असुविधार आम सम्मुखीन न हो। एवं मनुष्य सम्मुखीन हवा अनिवार्य, सम्मुखीन हवा भी आवश्यक। माँ को सी कथाटी पचरा होची माँ मनुष्य कहीं असुविधार सम्मुखीन होची एवं कहीं कथा आसूची। माँ गोटे वाक्य उत्तर कहले, सुना को जदि अग्नि रे पका न जाता ताले सुनार उज्जवलता कौन प्रमाणित होता? गोटे मुंडा सुना से कौन सी व्यक्तिर बेकरे अलंकार ही लगी पार ना। ताकू जदि निआरे जदि पका न जाए, ताकू जदि हातुड़ी रे जदि से भाई रूप न दि जाए ताले से काम आसब ना। आ सुनार सुनात्व तार उज्जवलता प्रतिपादित निआरे पड़ा आवश्यक। जड़े व्यक्ति ता जीवन में से ठीक मार्ग रे अच्छी बोली, भगवान काड़ू जाऊँगी बोली, जीवन में सत्य मार्ग रे अच्छी बोली, किमिति समस्यार सम्मुखीन न हो केमिति सी प्रतिदिन प्रति मुहूर्त जीवन में ये सब समस्या आसब ही आसब। माँ कहले प्रत्येक व्यक्ति समस्या आसब, असुविधा आसब एवं यार दुईटी कारण अच्छी। दुईटी कारण अच्छी। प्रकृतिर धर्म हूँ सी आमको बाधा विघ्न असुविधा दुख कष्ट देखिए तैयारी करिवो। एटा प्रकृतिर धर्म। प्रकृतिर धर्म केमिति मंजीटे जेतेबेले माटी रे पोती दिया जाए, से मंजीटी माटी गछ पई केते संघर्ष करे। अंधकार भितर चली जाए, ना सीटी जल थाए, ना वायु थाए, ना सूर्यालोक थाए, नष्ट हो जावर संभावना अच्छी। किंतु पुणी विराट वृक्ष की बट वृक्ष की छाया फूल फल द्वार भी संभावना अच्छी।
ସେଇ ମାଟି ଭିତରେ ରହିକି ମଞ୍ଜିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ତାହାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ଘଟିଲା। ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବିପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗଲେ ଅଧିକ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଅଧିକା ଅଛି। ପ୍ରକୃତିର ଧାରା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ଚାହିଁବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବାଧା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 10 ମାସ ଧରିକି ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଏ, 10 ମାସ ଭିତରେ ଶିଶୁଟି ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖେ, ନୂତନ ସକାଳ ଦେଖେ, ଏବଂ ତାରି ଭିତରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଆସେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚରାଉଛି, ମା କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ହିଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ କେମିତି? ଗୋଟେ ମିଠା ଫଳ ଫଳୁଥିବା ଗଛଟିଏ ସେ ଅଧିକ ଢେଲା ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଖଟା ଗଛ, ପିତା ଗଛକୁ ଲୋକ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ, ସେ ଗଛ ଅଧିକ ଢେଲା ମାଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମହାନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୈନିକରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ କି 8 ମାସ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟ। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କାହାକୁ ବାଲି ବସ୍ତା ବୋହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ପଥର ବୋହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥାନ୍ତି, କମାଣ୍ଡର ଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଛାଡ଼ିକି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ପଥର ଝୁଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ବାଲି ବସ୍ତାକୁ ପିଠିରେ ବୋହିକି ଚାଲନ୍ତି, ବା କାଠ ଗଣି ବୋହିକି ଚାଲନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇମାନେ ସୈନିକ ହେଇକି ଯାଇକି ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ସହୁଛ? ଦେଶ ପାଇଁ ଯେ କାମ କରିବ, ଯେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଗୁଳିର ଯେ ସାମ୍ନା ହେବ, ଯଦି ସେଭଳିଆ ଶରୀରକୁ ଯଦି ସେ ତିଆରି ନ କରିବ, ନିଜ ଦେହକୁ ଯଦି ପଥର ଭଳି ଯଦି ଟାଣ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁଳିର ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ବିପଦ ଆସେ, ଏ ଅସୁବିଧା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଜୀବନରେ ସେତିକି ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମର ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ମତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉ। ଏତେ ଗରମ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ, 46 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନା, ସେ ଗରମ ଯେତିକି ବଢ଼େ, ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଯେତିକି ବଢ଼େ, ମୌସୁମୀ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ମନସୁନକୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଆଣେ। କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଅଛି ମାନେ ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମା କହନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ଶୀତ ଆସିଛି ମାନେ ବସନ୍ତ ବି ଆସିବ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ମହିମାମୟ ହୁଏ, ଜୀବନଟା ନୂଆ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣ ବନବାସ ଯିବେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବେ। ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି, ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଜୀବନ ବାଛିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଷ୍ଟ, କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ରାଜ ଅନ୍ତପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କଠୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏକଦମ ଅକଥନୀୟ ଯାତନା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ବାଧା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବାଧା ଅସୁବିଧାରୁ କେମିତି ଚାଲିଯିବ? ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ କେମିତି ମୁକୁଳିଯିବ? ଆପଣ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷବିଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ହେଇଯିବେ, ନାଁଟା ଯୀଶୁ ହେଇଯିବେ। ଯୀଶୁ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଆରାମରେ ଜୀବନଟି କଟି ନାହିଁ। ଯିଏ ବିଷ ପିଇବେ ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଇଯିବେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଜୀବନରେ ବିଷପାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍। ଆଉ ଜେଲ୍ ତ ଗଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ହଁ ଏତେ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଏତେ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି।
କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଜାତି ପାଇଁ, ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇଭଳି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମହାନତା ଲୁଚିକି ଅଛି। ଆପଣ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତା ହେବେ, ଆଉ ଯିଏ ସୀତା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ବସ୍ତ୍ର ହରଣର ଅପମାନ, କୁରୁ ସଭାରେ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ଅକଥନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବେ ତ ଆପଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଥିବେ। ଏଇ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆସିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟ ପଛରେ ଆହୁରି ଏକ ମହାନତା ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚିକି ଅଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ଥିବ, ସିଂହାସନ ଥିବ, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତଳେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବେ, ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇବେ, କୁଶାସନ ଶୋଇବେ, ଆପଣ ଭରତ ହେଇଯିବେ। ଭରତଙ୍କୁ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ରାଜସିଂହାସନ ଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ, ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗକୁ ସେ ବାଛି ନେଇଗଲେ, ଜୀବନରେ ସେଟା ଯେ କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସେ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏତିକି ବଡ଼ ମହାନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନ ଖାଇ, ନିଜେ ନ ଶୋଇ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ହେବେ, ଏତିକି କଷ୍ଟକୁ ସେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ପଚରାଇକି ଯେ ମା, ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର? ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଜୀବନକୁ ବାଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆସେ। କ'ଣ ବେଶୀ କଷ୍ଟ? ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବୁଲିବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ବୁଲିବ, ଉତ୍ତାପତା ଦେହରେ ବାଜିବ, ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳ ଦରକାର ହେବ, ଛତା ବି ଦରକାର ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏସି ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଛତା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ପାଣି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଆପଣ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣି ବି ଦରକାର, ଛତା ବି ଦରକାର। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ବାଧା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ ନା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ସବୁ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ। ଆମେ କହିବା ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କି? ହଁ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନା, ଏହା ହିଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମଣିଷକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ହେଉଛି, ଭରସାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମା କହନ୍ତି, ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ମୁହଁ କରିଛି, ଥରେ ଯିଏ ଅନ୍ତରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଭଗବାନ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲି କହୁ, କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକର୍ଷତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସଂସାରରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏ ସଂସାର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କ୍ଷିପ୍ରଂ ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଶସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛତି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନେହି ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। କ୍ଷିପ୍ରଂ ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଯିଏ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମହାନ ହେଇଯିବି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେଇଯିବି, এইଭଳିଆ ଯାହା ଭିତରେ ତୀବ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ହେ କୁନ୍ତେୟ, ଏକଥା ତମେ ଜାଣି ରଖ, ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋର କୌଣସି ଭକ୍ତର କେବେ ପତନ ହେଇନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକର ପାହାଡ଼ କଡ଼ ଦେଇକି ଯିବ, ଚୁମ୍ବକର ପାହାଡ଼ କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବ, ସେ ଚୁମ୍ବକର ପାହାଡ଼ କ'ଣ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଟାଣି ଆଣିବନି? ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ସ୍କ୍ରୁ କ'ଣ ଢିଲା ହେଇଯିବନି? ତା ନଟବୋଲ୍ଟ ଢିଲା ହେଇଯିବନି? ଚୁମ୍ବକର ପାହାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ତାର ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଏ ଦୁର୍ବଳତା ନଟବୋଲ୍ଟ ସବୁ ଢିଲା ହେଇଯାଏ। ଯଦି କାମ ବି ଥିବ, କ୍ରୋଧ ବି ଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ଗର୍ବ ଥିବ, ଲୋଭ ଥିବ, ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଯାହା ଥିବ, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହେଇଯାଏ, ଆପେ ଆପେ ପତଳା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ନେବାକୁ ହେବ। ସେ ମନୋଭାବଟା ହେଉଛି କେମିତିକା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଏ ସବୁ ବାଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମହାନ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ମା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଅଭିନେତା ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରୋଲ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ସିନେମାରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ କଠିନ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, ଅଭିନୟଟି ଫୁଟାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ? ଭଲ କଳାକାରମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନକର ଅଭିନୟଟିକୁ ଫୁଟାନ୍ତି। ସେମିତି ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସେଭଳିଆ ସମର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କର୍ମ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 କିଲୋ ପଥରକୁ ବୋହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି,
ଆପଣ 5 କିଲୋ ପଥର ବୋହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ 50 କିଲୋ ପଥର ବୋହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ 50 କିଲୋ ପଥର କାହିଁକି ବୋହିବାକୁ ନ ଦିଆଯିବ ବା ସିଏ କାହିଁକି ନ ବୋହିବ? ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ବଳଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ। ଯେଉଁ ଗଛ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ହେବ ସେ ତ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ପବନ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଗଛ ଉଚ୍ଚ ହେବନି? ତାର ଧର୍ମ ତ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦିଗରେ ସେ ଉଠିବ। ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରୟାସୀ, ପବନ ବାତ୍ୟାକୁ ସେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବନି, ଉଠିବ ହିଁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ମନୋଭାବଟି ଏମିତି ହେବା କଥା, ଯିଏ ହିମାଳୟ ଚଢ଼ିବ, ହିମାଳୟ ଚଢ଼ିବାର ଅଭିଳାଷ ଯାହା ପାଇଁ କରାଇବ, କ'ଣ 4-5 ଥର ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ? 10-15 ଥର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବନି? ସେମିତି ଭଗବାନ କାଢ଼କୁ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରିବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେବନି? ଏବଂ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସନ୍ତାପିତ ହେଉ, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍ତାପ କରୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନସ୍ତାପ କରନ୍ତି, ମରିବି ମରିବି ମରିବି। ମରିବା ଶବ୍ଦ ଆପଣ କାହିଁକି ଘୋଷିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଷିବେ? ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଅପମାନ ଦେଉଛି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟି ଏଠିକି ଆସିଛି ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, କଷ୍ଟ ତ ଆସିଲା, ଦୁଃଖ ତ ଆସିଲା, ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ବୋଲି ଜଣେ କାହିଁକି ହାରିଯିବ? କାହିଁକି ଜଣେ ନହିଁ ପଡ଼ିବ? କାହିଁକି? ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରେ? ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତିଆରି କରାଏ। ସେ ତିଆରି କରିବା କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ହେଇଯାଏ। ତା ୱାଟର ବୋଟଲ, ତା ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟର, ତା ଖାତା ବହି ସବୁ ମିଶିଦେଲେ ପିଲାଟି ଯେତିକି ଓଜନ ହେଇଥିବ ପିଲାଟିର ଓଜନ ଠାରୁ ତାର ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଲାଗେ ପିତାମାତା ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର କି? ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାର ଯେତିକି ଓଜନ ନୁହଁ, ତା ବହି ଖାତା ତା ବସ୍ତୁ ଏତେ ଓଜନ, ତାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ପିଲାଟିକି ବୋଧେ ବାପା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏତେ ଓଜନ, ତାର ବ୍ୟାଗ୍ କେମିତି ବୋହିବ ସିଏ? କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବୋହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ବୋହିବା ଦରକାର? ଏବେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବୋହିଥିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ବୋହିବା ଦରକାର ହେବନି। ହୁଏତ ଲାପଟପ୍ରେ କାମ ଚଳିଯିବ, ହୁଏତ ମୋବାଇଲରେ କାମ ଚଳିଯିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବସିବ। ତେଣୁ ଏବେ କଷ୍ଟ ବୋହିବା ପଛରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଉନା। ପିଲାଟି କାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଶୁଣିକି କଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଜଣେ କେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ କହନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଥିବ, ଯଦି ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ତାର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଯଦି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଥିବ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ତା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଉଣ୍ଟେନର, ଯିଏ ପାହାଡ଼ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼ୁଛି, ଯିଏ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ୍ୟର ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବସ୍ତୁ। ଏଠି ତଫାତ୍ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାକୁ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଯାଉଛି, ହଁ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ତା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ଏଇଟା ଏକ ଶିକ୍ଷା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ମନୋଭାବ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ଯେଉଁ ମନୋଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷର ହୁଏ ତା ନାକ କାନକୁ ଫୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ନାକ କାନ ଫୋଡ଼ାନ୍ତି। ନାକ କାନ ଫୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ନାକ କାନ କାହିଁକି ଫୋଡ଼ାନ୍ତି ପୁଣି? କାରଣ ନାକ କାନ ଫୋଡ଼ିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ହଁ ଏବେ ଟିକେ ସିନା କଷ୍ଟ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ପୁଣି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବେ ତ, ଭବିଷ୍ୟତର ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଅଛି ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ଏ ନାକ କାନ ଫୋଡ଼ିବା କଷ୍ଟ, ଏ କଷ୍ଟ ଭଳି ଲାଗେନି। ଦେବକୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଏକଥା ସେ ଜାଣିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନିଟି, ଚାରିଟି, ପାଞ୍ଚଟି, 6ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ 6ଟି ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତିକି କଷ୍ଟ, ଏତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
जगत रे जे दुख दूर करिवो भगवान को जे मर्त्य माटी ऊपर जे उतारे निबे इति कष्ट दे न सहिबे ताले से देवकी केमिति हेबे आ तांको जे पचरा जाए ये कष्ट काहे तुम वर्णन करथलो से कष्ट एतरे कष्ट कोन जीवन रे भगवान कोड़ रे पाइबा जीवन रे भगवान को पुत्र रूप पाइबा एई सौभाग्य जीवन रे कहार अछि भगवान को पुत्र रूप पाइबार जो सौभाग्य जी ता पाखरे ए जो कष्ट ए जो जंत्रणा ये कष्ट जंत्रणा ये प्रकृति रे कोन कष्ट जंत्रणा हाँ हमको बाहर को देखा जाय पारे द्रौपदी जीवन रे कष्ट जंत्रणा निश्चय थिला से दिन कुरुसभा राजन्य वर्ग सभासद आगे जो अपमान दिया यह तो निश्चय कष्ट किंतु जो भगवान जो दिव्य कृपा अवतरण कर साक्षात जो भगवान कृपार से पात्र हेले से कृपा पाखरे यही कष्टर विशेष किसी मूल्य नाला तेणु जिते आम जीवन एमती एक मनोभाव को आम जीवन में बजा रखू आम पाखे यही मनोभाव आसी जाए ये सबू कथा धीरे धीरे बदल जाए गोटे छोटिया दृष्टांत आम शुणिले आम कथा अधिक स्पष्ट हम रामदास समर्थ रामदास दिने सकाळ समय गोटे गाँव को जाती से समय भिक्षा मागिकी जीवन निर्वाह करते भारत वर्ष एमती गोटे संस्कृति था साधु सन्त मैंने भिक्षा मागी जीवन निर्वाह करते प्रतिदिन किसी से भिक्षा संग्रह करते आ समर्थ रामदास से दिन सकाळु भिक्षा मागिया उद्देश्य जनक घर पाखे पहुंचती से घर भितर स्त्री लोक जड़े से कनारे घर लिपुले गोबर कनारे सूची कना घर लिपुले ये भिक्षा थड़ धरिकी जाकर दुआर मुहर पहुंचले से स्त्री लोक ये भिक्षा को देखिकी इतने विरक्त हो गले इतने भर्सना कले तमें सब मागी खिया बार बुला किसी कम करुन भिक्षा मागी बंचुच राति पाहिला कि नहीं सकाळ आसिक पहुंची गल भिक्षा तो देवे कि नदे से परवर्ती कथा देखी जो भर्सना कले समर्थ रामदास सेमती शांत निरव निश्चल भाव में छिड़ा पुणी मागिले माँ भिक्षा दियो से स्त्री लोक भाविला जे आपको सेमती बोधे कहली जीवन कष्ट जंत्रणा देवाई से कौन कला जो गोबर कनाटी से लिपुला से गोबर कनाटी को आनिक थाल उपर रखी कहला एटा नहीं जा भिक्षा इटा कौन सतरे भिक्षा एटा रामदास का उद्देश्य अपमान तमें कहीं भिखारी भाई कहीं सकाल मागुच काम धंदा कहीं किसी करूना किंतु रामदास से गोबर कना को थाल धरिक पलि आसिले आसिक आश्रम पाखे पहुंचले आश्रम कड़े गोटे सुंदर झरणाटी बही जाऊला से झरणा पाखे जाकि कनाटी को भल के हाथ में चकड़ी धोईदेले कनाटी परिष्कार हो गला प्रखर खरारे कपड़ाटी सुखीदेले एवं कपड़ाटी सुखीगला सबुदिन संध्या कपड़ा खंडे चिरी दियंती बलिता करके तेल देकी गोटे दीप कर लगे दियंती रास्ता जो लोक मैंने जाती समस्ते आलोक दर्शन कर जाती आलोक जाती लोक मैंने कि झुंटिले ना बा आलोक द्वारा समस्ते अंधकार को विभिन्न कर गोटे आलोकर आभा समस्त देखिले सी स्त्री लोक देता अपमान उद्देश्य किंतु रामदास ताको कौन व्यवहार कले जे से कना बलिता हो पारे दीपर ज्योति भी हो पारे अग्निशिखा भी हो पारे सबू कथारे जड़े पॉजिटिव नहीं पारे नेगेटिव नहीं पारे नकारात्मक दृष्टि देखा जाए पारे सकारात्मक दृष्टि देखा जाए पारे आमको जड़े कहीं जीवन में अपमानित करुच्ची बाधा दौची कष्ट दौची हाँ आम ताको बाधा कष्ट अपमान बोली भाभी भी पारू ठीक अच्छे साधारण मनुष्य दृष्टि बाधा अपमान कष्ट किंतु जो आउ एक उच्चतर से देखा आम जीवन पछरे कौन तार शिक्षा अच्छी ये बाधा असुविधा आमको कहीं आसला ये कष्ट कहीं आसला से आम जीवन पछरे आउ एक नूतन जीवन संधान पाऊ आम जो मेडिकल को जाऊ डाक्तर जो आमको रोग देखी जो ऑपरेशन करने कहती एवं जो ऑपरेशन भी करती आम कष्ट हुए जंत्रणा हुए एवं से कष्ट जंत्रणा पाइला परे आम पुणी डाक्तर को पैसा दऊ नमस्कार ठीक आसू डाक्तर आमको कष्ट दियंती जंत्रणा दियंती तथापि पुणी आम कहीं टंका दऊ कहीं नमस्कार हो कहीं ना सी जो कष्ट दियंती उद्देश्य नहीं कष्ट दबा उद्देश्य हूँ आम रोग भल करदे जेहेतु यही जंत्रणा पछरे उद्देश्य ठीक अच्छी से आम कष्ट जंत्रणा कष्ट भाई लगे नहीं बर से लोक प्रति आम सदिच्छा बढ़े से लोक प्रति आम आहरी अधिक कृतज्ञता भाव प्रकाश हुए जीवन पछरे आम जो ये दृष्टिकोण नहीं देखा सबू जिन आमको नुआ नुआ प्रकार लगे आपण हाथ में 5टा आंगुठी अच्छी जदि 5टा आंगुठी जगह 6टा आंगुठी हो आप रखिए 6टा आंगुठी गले जाकि सांगे सांगे डाक्तर देखिए कहे आप ऑपरेशन करंतु कारण 5टा आंगुठी स्वाभाविक 6टा आंगुठी अस्वाभाविकता आम जीवन पथरे जो आम गोटे स्वाभाविक जीवन जो अस्वाभाविक जीवन में किसी आचरण करूँ से आमको जीवन में कष्ट आसे कि बाधा आसे आ बाड़ी गोटे गछ लगे से गछ
ତାର 12 ଆଡ଼କୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବଢ଼ିଲା। ଯଦି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯଦି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବଢ଼ିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚୟ କାଟିଦେବେ, ତା ଡାଳକୁ ଛେଦନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିବ କେମିତି, ସିଧା ହେବ କେମିତି? ସେମିତି ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଦୁଃଖ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ମା ତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ସହି ନେବାର ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାର ମାନସିକ ବଳ ବଢ଼ିଯିବ, ତାର ପ୍ରାଣର ବଳ ବଢ଼ିଯିବ, ଏପରି ତାର ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାଟିଏ କିଛି ଉପବାସ କରେ ବା ଘରର ଗୃହିଣୀ ଉପବାସ କରେ, ତ ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାରା ଦିନ ଆପଣ କହନ୍ତି ଆମେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିଛୁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇନାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଗୋଟାଏ ଦିନ କାଳ ଆପଣ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଖାଇନି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭୋକ ହେଉଛି, ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି? ବରଂ ସେଇ ଭୋକ ସେ କଷ୍ଟ ପଛରେ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ଥାଏ, ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ବ୍ରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଉପବାସ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଗଲା, ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ବାଛି ନେଇଗଲା, ବରଣ କଲା, ସେଠି ସାରା ଦିନ ଆପଣ ଭୋକିଲା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତିର ମନୋଭାବ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା। ନ ଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ନିରାଶ ଲାଗୁନି, ଦୁର୍ବଳ ଭଳି ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା ଆଜି ହଁ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମନ ବୁଝେଇ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପଟେ ଛିଡ଼ାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ସେ ଗୁଳି ବସେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାମା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ତୀର ବସୁଥିବ, ବାଁ ହାତରେ ତୀରକୁ ବାହାର କରୁଥିବେ, ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତରେ ଶର ସଂଯୋଜନା କରୁଥିବେ ବା ଶର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଟିକେ ବାଜିଗଲେ, ଝୁଟି ଦେଲେ ଆମେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁ, କାନ୍ଦି ପକଉ, ବ୍ୟଥିତ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି ଯେ ବସିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ତୀର ବସିଯାଏ, ସେମାନେ ସେଠି କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ କାମରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ଏ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ ହେବ। ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତିନି, କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ। ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଚଟାଣ ଢାଳିଦେବେ, ପାଣି ପକ୍କା ଚଟାଣରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବହିଯିବ, ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ପକ୍କା ଚଟାଣରେ ଆପଣ 2 ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଦୁଅରେ ବନ୍ଧ କରିଦେବେ, ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ଆପଣ ଢାଳନ୍ତୁ, ଆଉ 12 ଆଡ଼କୁ ନ ବହିକି ସେ ବନ୍ଧର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଧାର ହେଇକି ଆଗକୁ ବହିଯିବ। ବନ୍ଧଟା ପାଣି ପାଇଁ ବାଧା, 12 ଆଡ଼କୁ ବହୁଥିଲା ଆଉ 12 ଆଡ଼କୁ ବହି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବାଧା ଆସିଲା ବୋଲି ପାଣିଟା ଆଗକୁ ଗଲା, ହୁଏତ ନଦୀ ହେଇକି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧାର ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଗତାନୁଗତିକ ଚାଲିଛି। ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଲା, ବାଧା କାହିଁକି ଆସିଲା, ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇ ବାଧା ସେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କରିବ, ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଆହୁରି ତିଆରି କରିବ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅନ୍ତିନି। ଜୀବନରେ ବାଧା ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ବୋଲି ମଣିଷ ହାରିଯିବା ଉଚିତ କି, ମଣିଷ ବସି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ କି? ସେଇ ଜାଗାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଏମିତି ଚାବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚାବିର ଚାବିକାଠି ତିଆରି ହେଇନି। ଯଦି ଚାବିର ଚାବିକାଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିବା ଦରକାର, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଘରକୁ ଉଠିବେ, ଗୋଟେ 2 ମହଲା ଘରକୁ ଉଠିବେ, ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ବା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ 100 ମହଲା ଘରକୁ ଉଠିବେ, ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଇପାରେ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବେଶୀ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶାରୀରିକ କଥା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ, ମା ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ରାତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାତି କେବେ ପାହି ନାହିଁ, ଏମିତି କୁହୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଅପସାରିତ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆସିଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଅପସାରିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୁହ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୁହ କେବେ ଆଖିରେ ଶୁଖିଯାଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁହ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଦିନେ କୋଳାହଳମୟ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହେଇନି। ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ।
ଝଡ଼ ହେଲା, ପବନ ଉଠେଇଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଆମକୁ ଦେଖାଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଧୂଳି ଆସ୍ତରଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ଧୂଳି ହେଇଗଲା, ଆଖିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା, ନାକରେ ପଶିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୃଦୁମଳ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଆମୋଦିତ କଲା। ଝଡ଼ ଆସେ, ବାତ୍ୟା ଆସେ, ପୁଣି ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଳନ ବହି ଆସେ। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ବି ଆସେ। ଏଇ ଭରସା, ଏଇ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହ୍ୟ କଲା ଭଳି ତା ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଏବଂ ସାଧକ ପାଖରେ ମନୋଭାବଟି କ'ଣ ରହିବା କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥାଏ, ମାଟି ଛୁଆକୁ ମାଡ଼ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ସେ ଛୁଆଟି ପୁଣି ମାଲୋ 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 କାନ୍ଦୁଥିବ, ମାଆକୁ ଧରୁଥିବ। ମା ତ ମାଡ଼ ଦେଉଛି, ସେ ପୁଣି ମାଲୋ ମାଲୋ କ'ଣ କରେ, କାହିଁ ବାପା ଲାପଲ ତ ହଉନି, ସେ ସମୟରେ ବାପାକୁ ଡାକିବା କଥା, ମାଆକୁ ଡାକିବା କଥା। ସେ ଛୁଆ ମା ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମାଲୋ ମାଲୋ ହେଇକି ମାର କାନିକି ଧରୁଛି, ଗୋଡ଼କୁ ଧରୁଛି, ମାନେ ଜାଣିଛି ମତେ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ହେଉଛି ମା। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ବାଧା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ପୁଣି ଭଗବାନ ଧରୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବାଧା ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଇଛି, ୟାକୁ ଯିଏ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିଏ ସମାଧାନ କରିଦେବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମନୋଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯିବ, ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ, ଏମିତି ବାଧା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବାଧା ହେଇକି ରହିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇ ରହିବ। ଏ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ବେଳେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନ କେତେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ? ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମରିଯିବେ ତ, ମରିଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ବାଧା ଆସିଲା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଧେ ମୁଁ କାଲି ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବି। କ'ଣ ହବ? ସଂସାରରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲାଣି, ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲାଣି, କମ ବୀର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କମ ମହାତ୍ମା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତ ଆଜି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଯାଇଛି? ଆଉ ଆପଣ ବା ଆଉ କିଏ ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏବଂ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା କଥା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତା ନିଧାନା ନୈବ ତତ୍ର କା ପରିବେଦନା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୋଧେ ଆମ ପାଖରେ ଉଦୟ ହେଇନି ବୋଲି ଆମେ ସବୁଦିନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ମନସ୍ତାପ କରୁଛୁ, ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି, ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମାରି ଦେଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରିଦେବି, ଏଠି କେହି କାହାକୁ ମାରୁନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି, ଏ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସବୁକିଛି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭିତରୁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ, ହେ ଭାରତ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ଭିତରୁ ଏ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ଭିତରୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତା ନିଧନ ନୈବ, ଏବଂ ମରିଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଏଠି ନିଧନ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭିତରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ିଟେ ଆସିକି ହଜାର ହଜାର ଫେନପୁଞ୍ଜ ତିଆରି ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଫୁଟକା ତିଆରି ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଫୁଟକା ତିଆରି ହେଉଛି। ପୁଣି ସେ ଫୁଟକା ତଳେ ବାଲି ଉପରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଫୁଟକା ଫାଟି ଯାଇକି ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଯାଉଛି। ଏଠି କାହାର ବିଲ, କାହାର ଜନ୍ମ? ଆମକୁ ଦେଖାର ଅଛି ଲହଡ଼ି ଆସିଲା, ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ଲହଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଣି ନୂଆ ଲହଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲା। ସେଇ ପାଣିର ଫୁଟକାଟି ମିଳିଗଲା, ପୁଣି ନୂଆ ଫୁଟକା ହେଇକି ଆସିଲା। ଏଠି ଆମେ ଯାହାକି ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ୟକ୍ତା ନିଧନ ନୈବ, ଏଠି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମରିଗଲା ବୋଲି, ସେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ମିଶୁଛି। ତତ୍ର କା ପରିବେଦନା। ତେଣୁ ଶୋକ ତମେ କାହିଁକି କରୁଛ? କାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ? କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଳାପ କରୁଛ? କାହା ପାଇଁ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛ? ଅତଏବ ଜୀବନ ଭିତରେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଶୋକ କରିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମୂଳ ଜଗତରେ, ସବୁକିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ସେମିତି ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏଇ ଯେତେ ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ମନୋଭାବ ଜୀବନରେ ନେବ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କମାରଶାଳରେ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ପୁରା ଗରମ କରିଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହାଟେ ତଳେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହାଟେ ହାତୁଡ଼ି ଭଳିଆ କମାରକୁ ଧରିକି ସେଇ ତଳ ଲୁହା ଉପରେ ରଖିକି ମାଡ଼ ଦିଏ। ମାଡ଼ ଦେଉଥିବା ଲୁହାଟି ମାଡ଼ ଦେଇକି ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାକୁ ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ବାଙ୍କିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିଦେବେ।
କିନ୍ତୁ ତଳ ଲୁହାଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ ଖାଏ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡା ଲୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତଳ ଲୁହାଟି ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ମୁଣ୍ଡା ଲୁହା ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇଯିବ ତା ଜୀବନ ସେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତା ଜୀବନ ସେତିକି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କଷ୍ଟ ସହିତ ଲୋକଟିଏ ବା ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଥିବା ଲୋକଟିଏ ସେ ହାରିଯାଏନି। ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଥିବା ଲୋକଟି ପାଖରେ ଅସରନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ, ଅସରନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଜୀବନ ପଛରୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେ ବାଧା ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଗଲା। କେତେ ବଡ଼ ବାଧା! ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୃଦୟସ୍ଥ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ବି କିଛି ମାଗେନି, ଏପରିକି ମୋ ନିଜର ମୁକ୍ତି ବି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଭାରତ ମାତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଏଇ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଜେଲକୁ କାହିଁକି ଅଣାଗଲା? ଏଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତବର୍ଷର ନବନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଜେଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବାଧା ଆସିଲା ଜୀବନରେ, ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଦେଲେ। ସେଇ ବାଧା ଭିତରେ ନୂତନ ଭାରତବର୍ଷର ସୃଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନା ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯଦି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ନଥାନ୍ତା, ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା। ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ବୋଲି ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପେଶି ହେଇଗଲେ, ମଫି ହେଇଗଲେ। କମ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ତମେ ଜେଲକୁ ଆସିନା, ତମକୁ ଜେଲକୁ ଅଣାହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ମାନେ ଆସ୍ଫୁର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲି, ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକୁତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଆକୁତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାରତବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଦେଲା। ସେଇ କଷ୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ କଥାଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତିର ନୂତନତା, ମଣିଷକୁ ଏକ ନବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିପାସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ପଛରେ, ଦୁଃଖ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଆମ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନା, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ନେବା, ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଯେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଜଣେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ବଗିଚା କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବଗିଚାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁବିଷ୍ଟ ସବୁ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଯେମିତି କେହି ଚୋରି ନ କରନ୍ତୁ, ବା ଆମ୍ବ ଯେମିତି କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ହାତକୁ ନ ଯାଉ। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଳକଟେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବାଟ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କିଛି ଆମ୍ବ ଭଲ ଫଳିଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପେନ୍ଥାରେ କିଛି ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାହା ମନକୁ ଆସିଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେକା ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଟେକାକୁ ଉଠେଇଲା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସେ ସନ୍ଧାନ କରି ସେ ଟେକାଟି ଛାଡ଼ିଲା। ଟେକାଟି ଆମ୍ବ ପେନ୍ଥା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆମ୍ବକୁ ଧରିକି ଏ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟେକାଟି ଯାଇକି ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷତ ହେଇଗଲା। ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଟେକା ଯୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଧରି ଆଣ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଏଇ ବାଳକଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମ ଜମିଦାରଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ବିନା ପରମିଶନରେ ତୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇଲୁ ଏବଂ ପୁଣି ଟେକା ମାରିଲୁ, ଆମ ଜମିଦାର ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ କଲୁ, ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଚାଲ। ପିଲାଟି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଜମିଦାର ପାଖରେ ଆସିକି ଏକ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଜମିଦାର ପଚାରିଲେ, ଟେକା କାହିଁକି ମାରିଲ? ପିଲାଟି ଭୟଭୀତ ହେଇ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ପେନ୍ଥାରେ ଯେଉଁ 10-12ଟି ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା, 10-12ଟି ମାନେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଟେକାକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲି, କିନ୍ତୁ ଟେକାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ଟେକାଟି ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଅଜାଣତାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକାଟି ବାଜିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ। ତାପରେ ଜମିଦାର ପଚାରିଲେ, ତମେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଚାହୁଁଥିଲ? ନା ସମୁଦାୟ ସେ ପେନ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଆମ୍ବ, ସେ ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟେକାଟି ମାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହାଏ ସେ ପେନ୍ଥାଟି ଯାକ ସମୁଦାୟ ଆମ୍ବ ନ ଖସିକି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଖସିଲା। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପେନ୍ଥାଟି ଯାକ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିବା କଥା। ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେତିକି, ସେ ପେନ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଆମ୍ବ ଅଛି ସବୁ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଏ ବାଳକକୁ ଦିଅ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ମାରିଲା, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଜେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତ କଲା, ଏଠି ଜମିଦାର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଆମ୍ବ ଆହୁରି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ
ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ମାରିଲା, ସେ ଗଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଦେଲା। ଭଗବାନ ମୋତେ ଜମିଦାର କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଟେକା ମାରିଲା, ଗଛ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଦିଆଯାଇଛି, ମୋତେ ଜମିଦାର କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ସେ ଟେକା ମାରିଲା, ମୁଁ ତ କେତେଟା ଦେବା କଥା, ଗୋଟେ ଦିଟା ନା ବେଶୀ। ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇପାରିବେ, ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ଜମିଦାର ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଗଛ ଗୋଟେ କାମରେ ଗଛ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଉଛି, ମୋତେ ଭଗବାନ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଗବାନ ଜମିଦାର କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟେକା ମାରିଲା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କାହିଁକି ଦେବି, ଅଧିକ କାହିଁକି ନ ଦେବି। ସବୁ କଥାକୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ହବ। ତଥା ସବୁ କଥା ପଛରେ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଜଣେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଦୁଇଟା କାରଣ ବୋଲି ମୂଳରୁ ସେ କଥା ମା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ମା କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଏମିତି ସବୁ କଥାଟା କହିବା ନେଇ, ହଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ନ ପାଇଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମହାନତା କରି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଅସୁବିଧା ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହ୍ୱେୟାର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଦେୟାର ସଫରିଂ ମଷ୍ଟ ଟୁ କମ୍। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଅଜ୍ଞାନତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଶୋଦା କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ସତ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ପରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବା ସେ ଲୁହାର କଳି ସବୁ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେବକୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବକୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ ସେଦିନ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ମୁଖରାତରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ନ ଜଣେଇକି ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଥରେ ତୋ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ମୋତେ ଥରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ତୋର କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତମେ କଥାଟି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କହୁଛ କଥାଟା ସେମିତି ନୁହଁ। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଘଟୁଛି। ତମେ ଯିଏ କହୁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖା ଦେଲି ନାହିଁ, ତମକୁ ନ ଜଣେଇକି କାହିଁକି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, ବା ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ମୁଖ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ତମେ ତ ସେଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଥିଲ କୈକେୟୀ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମେ ହେଇଛ ଦେବକୀ। ତମେ ତ ସେଇ ମା କୈକେୟୀ ହେଇଥିଲ। ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମତେ ଗୋଟେ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲ। ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲ? ତମେ ପୁରା ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲ, ମତେ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲ। ଆଉ ଯୋଉ ମା ତା ସନ୍ତାନର ମୁହଁ ଚାହିଁନି ବନବାସ ପଠେଇଛି, ସେଇ ସନ୍ତାନ କେମିତି ସେ ମାର ବି ମୁହଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା? ଏହା କହିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ଅଛି। ସେଦିନ କୈକେୟୀ ମୁହଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁନଥିଲ, ତମେ ତ କର୍ମକୁ ତିଆରି କରିଛ। ଦେବକୀ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଲେ? ଧର୍ମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ତମେ ଭୀଷ୍ମ ତିଆରି କରିଛ, ମନେ ପକାଅ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସାରା ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି। ଆଜୀବନ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସଂକଳ୍ପରେ ଅବିଚଳିତ ହେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଧର୍ମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲ, ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ତମେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କୁ ମାରିଛ, କେତେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ସରସଂଜନା କରି ମାରିଛ। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ସେମାନେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ? ଅସଂଖ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯିଏ ମାରିଛ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନଥିଲା। ତମେ ତାଙ୍କୁ ସର ମାରିଛ ମାନେ ତଳେ ଦିନେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବ। ଭୀଷ୍ମ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ଜୀବନରେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ କହିଛି, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ସରରେ ଶୋଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ସର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପିତ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସର ନିକ୍ଷେପ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ଜୀବନରେ ବେଳେ କଷ୍ଟ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଆମ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଥାଏ, ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା, ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତିଆରି କରାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ଆମେ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ଆମେ ସଚେତନ ହଉ ବା ନ ହଉ, ଆମକୁ ସବୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ତିଆରି କରାଏ। ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ଦିନେ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ କାଖରେ ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଥିଲା।
से बथ दीर्घ 7 दिन 8 दिन धरिकी पाचिला नहीं फाटिला नहीं एत जंत्रणा है। दिने जाकि माँ को पचारे कहले माँ मो काखरे गोटे बथ गोटे सप्ताह है सी बहुत कष्ट जंत्रणा दूची आपण माँ दिव्य जननी टिके कृपा कले टिके आशीर्वाद कले बथटी फाटी जाता अंतर मुझे जंत्रणा उपशम हो जाती। माँ कहले प्रीति ये टिके कष्ट ये टिके जंत्रणा देखी मुझे तुम के विराट विपद रक्षा करुच्ची के चिंता कर भाविच। प्रीति से दिन माँ को मुख अभाग ही अनै था। माँ कहले टिके कष्ट जंत्रणा देखी तुमको मुझे बड़ बड़ विपद रक्षा करे के तुम भाविच के चिंता कर। आम प्रत्येक जीवन अभिज्ञता कहार कहार निश्चय थी। आम समस्त जीवन किसी कष्ट बाधा निश्चय आसूसी आंगे जेहेतु माँ अच्छा सांगे जेहेतु आम सहित सब बेले आम पादरे पाद मिले हाथ में हाथ छंदी अच्छा से आम ये सब कष्ट दुख को अतिक्रम करके आगू आम जापर। श्रीकृष्ण जो दिन सुदामा सहित जंगल चलुले सुदामा धरी श्रीकृष्ण हाथ को एवं श्रीकृष्ण पचार सुदामा ये जंगल भितर व्याघ्र भालू सब देखुच तुमको भय लगुनि? सुदामा कहते भय क्या करी मुझे अभय हाथ धरी जी संसार अभय जहाँ हाथ धरी भय क्या कर अर्थात जी भगवान का हाथ धरी से बाधा तार कौन कर कष्ट तार कौन कर सकल समस्त अतिक्रम करके आगू नेला भाई सामर्थ्य अच्छी। यही भाई मनोभाव आम पाक आसी जाए जो यही एक भावना आम पाक आसी जाए से आम जीवन अलग प्रकार हो जाए। पुणी माँ कहते गोटे समुद्र सबू ता गर्भ को जाए आप समुद्र जो जहाँ निक्षेप करूँ सबू से धारण करदेव। गोटे आकाश को आप जिते धुआं धारतु आकाश धुआं किसी करें माँ ठीक से कहते तुम हृदयटी समुद्र भली विशाल जाऊ आकाश भली व्याप्त हो जाऊ। हृदय आकाश भली व्याप्त हो समुद्र भली विशाल हो जिते बाधा विघ्न समस्या असुविधा जहाँ कि जाए तुम ताकू समुद्र भली धारण कर जदि आधार जी क्षुद्र होती संकुचित हो प्रतिवाद जड़े कर भांगी पड़ समुद्र भली हो जाओ आकाश भली हो जाओ। यही भावना भर जड़े जापे जब यही एक भावना जब बंची पारे ताले प्रकृति ये दुख समस्या कष्ट असुविधा आमको जीवन में आगू जा बहुत साहाय्य कर आम जीवन को नव रूपायन दब। यही भावना यही चिंता नहीं जब आम जीवन अतिबाहित करवा और साधना मार्ग जब अतिबाहित करवा तेल आमको साधना मार्ग आहरी अधिक प्रशस्त हम और आमको जीवन में अतिमास दिगरे जावाई ये बाधा विघ्न आमको सतरे सहायक हम। बाधा नई सी आमको जीवन में साहाय्यकारी पर छिड़ा समस्त को बहुत धन्यवाद। वंदे वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठ्य को समाप्त करवा। माँ 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 माँ